کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ وہ معصوم چہرہ جو اس کے لیے جنت ہونا چاہیے تھا، پیسوں اور لالچ کے لیے ایک سودا بن جائے۔ یہ کہانی ہے ہینا کی، ایک معصوم لڑکی جسے اس کے اپنے ظالم باپ نے بیچ دیا، لیکن قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ اس سودے میں صرف ایک گھرانہ نہیں بلکہ کئی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ آخر انجام کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کا دل دہلا دے گی۔ گاؤں کے کچے رستوں پر شام اتر چکی تھی، سورج کے آخری سرخ رنگ آسمان پر ایسے پھیل گئے تھے جیسے کسی نے خون چھڑک دیا ہو۔ انہی رستوں کے بیچ ایک بسیطا سا مکان کھڑا تھا جس کی ٹوٹی چھت اور لکڑی دیواریں غربت کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس مکان میں رہتی تھی 16 برس کی ہینا۔ ہینا ایک معصوم، سادہ اور نرم لڑکی تھی۔ اس کے خواب ستاروں جیسے تھے جو اس کی آنکھوں میں چمکتے رہتے۔ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر خواب ہمیشہ غربت کی زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اس کی ماں کئی برس پہلے بیماری سے چل بسی تھی اور باپ کامل الدین اپنی ہوس شراب اور جوئے کی لت میں اندھا ہو چکا تھا۔ کامل الدین گاؤں کا سب سے لالچی اور ظالم آدمی مانا جاتا تھا۔ وہ دن رات نشے میں دھت رہتا، کبھی جوئے کے اڈے پر تو کبھی شراب کے پیالے میں اپنے غم بھلانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے غم ذاتی نہیں تھے بلکہ اس کی لالچ اور برے اعمال کا نتیجہ تھے۔ اس رات بھی گھر میں شور برپا تھا۔ کامل الدین نے جوئے میں سب کچھ ہار دیا تھا، حتیٰ کہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی جس پر اس کے باپ دادا کی یادیں تھیں۔ جواریوں نے قرض واپس مانگا، ورنہ دھمکایا کہ وہ اسے گاؤں بھر میں ذلیل کریں گے۔ کامل الدین کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا بیچے، اس کے پاس مال مویشی نہیں بچے تھے، نہ زمین۔ اچانک اس نے زہر خند ہنسی کے ساتھ کہا، میرے پاس ایک چیز ہے، میری بیٹی۔ یہ الفاظ ایسے نکلے جیسے شیطان نے اس کی زبان کو قابو میں کر لیا ہو۔ پاس بیٹھے جواری چونک گئے، مگر پھر مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چند دن بعد گاؤں میں سرخوشیاں پھیلنے لگی۔ لوگوں کو خبر ملنے کہ کامل الدین اپنی 16 سالہ بیٹی ہینا کو ایک بوڑھے اور مالدار شخص کے ہاتھ بیچنے والا ہے۔ وہ شخص 70 برس کا تھا، داڑھی میں سفیدی اور آنکھوں میں ہوس کی چمک۔ لوگ اسے حاجی بختاور کہتے تھے، جو دولت کے نشے میں اندھا اور نفس کا غلام تھا۔ ہینا کو یہ خبر ملی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے پرانے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی روتی رہی۔ ماں کی یاد میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہ بھری، اماں کاش آپ زندہ ہوتی تو مجھے بچا لیتی۔ لیکن اب اس کے سامنے صرف ایک ظالم باپ اور سفاک دنیا تھی۔ کامل الدین کے گھر میں اس رات چراغ چل رہا تھا، مگر روشنی بجھ سی گئی تھی۔ ہینا کمرے کے ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی اور باپ صحن میں بیٹھا شراب کے گھونٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شراب کی لالی اور ہوس کی چمک تھی۔ کل حاجی بختاور کے لوگ آئیں گے، تیاری کر لینا، کامل الدین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہینا کا دل تھک سے رہ گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی سامان نہیں جسے آپ بیچ دیں۔ کامل الدین نے اس پر غصے سے نگاہ ڈالی۔ چپ رہے، عورت کی اوقات یہیں تک ہے۔ تو نے میرے پیٹ کا بوجھ بڑھا دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا کر۔ یہ الفاظ سن کر ہینا کی روح کانپ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا باپ دراصل باپ نہیں رہا، وہ تو ایک سوداگر ہے جو اپنی بیٹی کی معصومیت کو بھی بازار میں تول سکتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں جب یہ خبر سنی تو ان کے دل دہل گئے۔ کچھ نے سرگوشیوں میں کہا، بیٹی کو بیچنے والا باپ کیسا ہوتا ہے؟ کامل الدین تو انسان نہیں، درندہ ہے۔ مگر کوئی کھل کر بول نہ سکا۔ غریب عورتوں کی زبانیں ہمیشہ خوف کے تالے میں بند رہتی۔ اس رات ہینا نے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے اپنی ماں کے پاس بلا لے، مجھے اس اندھیرے میں مت دھکیلنا۔ مگر اس کی دعا سین کے خالی آسمان تک پہنچ کر گم ہو گئی۔ اگلے دن حاجی بختاور کے نوکر گھر آئے، ہاتھ میں سونے کے کنگن اور نوٹوں کے پرندے تھے۔ کامل الدین نے ایک لمحے کو بھی شرم محسوس نہ کی۔ اس نے کاغذ پر انگوٹھا لگایا اور ہینا کو اشارہ کیا، اب تو ان کی امانت ہے۔ ہینا کے قدم لرز کے، وہ چیختی روئی، باپ کے پاؤں پکڑے، مگر کامل الدین کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی۔ اس کا دل دولت کے نشے میں پتھر ہو چکا تھا۔ شام کو جب بختاور کے آدمی ہینا کو لے جا رہے تھے، وہ گاؤں کے درختوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ درخت جن کے سائے میں اس نے بچپن کھیلا، آج گویا اس نے آخری بار رخصت لے رہی ہیں۔ ہینا کو بختاور کے نوکر ایک بڑی حویلی میں لے گئے۔ اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور اندر پھیلا ہوا سناٹا۔ یہ جگہ کسی محل کی طرح تھی، مگر ہینا کے لیے قید خانہ۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب دہشت کھلی ہوئی تھی۔ ہر کمرہ سونے اور جات جلال سے بھرا ہوا تھا، مگر ان کے کمروں میں انسانیت کی کوئی نمک نہ تھی۔ ہینا کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ پردے بھاری تھے، روشنی مدھم اور فرش پر قالین۔ اس کے دل میں خوف کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک بڑا شخص اندر داخل ہوا، سفید داڑھی، جھریوں بھرا چہرہ، مگر آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ حاجی بختاور تھا۔ اس نے ہینا کو اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھا جیسے کوئی خریدا ہوا مال پرکھ رہا ہو۔ تو ہے وہ لڑکی ہینا؟ اس نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں پوچھا۔
हिना की आंखों से आंसू बह निकले। इसने कुछ ना कहा। बख्तावर हंसा। रो मत, अब तू मेरी है, तेरे बाप ने तुझे अपने हाथों से मुझे बेचा है। ये सुनकर हिना के अंदर गोया बिजली कूद गई। इसके दिल में आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। दिन गुजरते गए। हवेली की दीवारें इसके लिए कैद खाने की तरह हो गई। वो अक्सर खिड़की से बाहर आसमान को देखती और अपनी माँ को याद करके रो पड़ती। इसके दिल में सवाल उठते, क्या बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं? क्या बाप का नाम लेने वाली कोई नीलाम कर देना जायज है? लेकिन जवाब कहीं से ना मिलता। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली कूद रही थी, हिना का दिल अजीब सी वहशत से कांप रहा था। इसी रात बख्तावर ने कमरे का दरवाजा जोर से खोला। हिना कई रूह कांप उठी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। इसने सिसकते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। बख्तावर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। बेटी नहीं, तू मेरी जायदाद है। ये कहकर वो आगे बढ़ा और मासूमियत के चिराग को बुझा डाला। इस रात हिना की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। कोई ना था जो सुन पाता, कोई ना था जो बचा पाता। इसके बाद हर दिन और हर रात हिना के लिए जंजीर बन गई। वो जिस्मानी और रूहानी अजियत के पहाड़ तले दबती चली गई। बख्तावर की हवस कभी खत्म ना होती। काश मुझे माँ के साथ दफन कर दिया जाता। कम अज कम कब्र तो इतनी जालिम ना होती जितना ये जिंदा दुनिया है। दिन ब दिन हिना की हालत खराब हो रही थी। इसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे, जिस्म कमजोर और रूह जख्मी, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक जिद, एक बगावत की किरण जाग रही थी। वो सोचती, मैं कब तक ये जुल्म सहती रहूंगी, कब तक कैदी रहूंगी? अगर मैंने खामोशी इख्तियार की तो मेरी जिंदगी अंधेरों में दफन हो जाएगी। इसी सोच ने इसके दिल में हौसले का एक बीज बो दिया। एक दिन हवेली के नौकरों में से एक नौजवान अफसर कमरे में खाना रखने आया। वह बाकी नौकरों से मुख्तलिफ लगता था। इसकी आंखों में हमदर्दी थी। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, बीबी जी, डरिए नहीं, मैं सब जानता हूँ। आप पर जो जुल्म हो रहा है वो गुनाह है। हिना ने कांपती आवाज में कहा, तू जानता है मगर कुछ करता क्यों नहीं? अफसर ने आह भरी, मेरी भी जंजीरें हैं, मगर अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर पहली बार हिना के दिल में उम्मीद जागी। अगले कई दिन तक अफसर चुप चुप कर हिना से बात करता रहा। इसने बताया कि हाजी बख्तावर हर जुमेरात को गांव से बाहर मेलों दूर अपने कारोबार देखने जाता है। इन्हीं दिनों में हवेली की निगरानी कमजोर हो जाती है। अफसर ने सरगोशी में कहा, इसी दिन आपको भगाने का मौका मिलेगा। मैं पीछे से दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन बीबी जी, अगर पकड़ी गई तो मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। हिना की आंखों में आंसू आ गए। मौत तो मुझे रोज ही मिल रही है अफसर, अब एक बार जीने के लिए खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। इस दौरान बख्तावर का जुल्म बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर हिना को ताने देता, तेरा बाप तुझे खुद बेच गया, अब तुझे किस शर्म या इज्जत का हक नहीं। ये अल्फाज हिना की रूह को छलनी कर देता, मगर अब उसके अंदर एक अज़म जाग रहा था। वो जान चुकी थी कि अगर कैद में रही तो मर जाएगी, और अगर भागने की कोशिश की तो शायद नई जिंदगी मिल जाएगी। आखिर वो रात आ गई। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अफजल दबे कदमों में आया और आहिस्ता से दरवाजा खोला। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसने कहा। हिना ने रास्ते आते दरवाजा कुछ हुआ और कदम बाहर निकाला। इसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर आंखों में बरसों बाद आजादी की चमक झलक रही थी। रात की स्याही में हिना नंगे पांव भागती जा रही थी। जंगीर बोल रहे थे, कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। कांटों से इसके पांव छलनी कर दिए, मगर इसने रुकना गवारा ना किया। अफसर कुछ दूर तक साथ आया, मगर फिर रुक गया। बीबी जी, मैं आगे नहीं जा सकता, अगर पकड़ा गया तो जान से मार दिया जाऊंगा। आप आगे बढ़े, अल्लाह आपके साथ है। हिना की आंसू भरी आंखों से इसे देखा और बगैर कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गई। वो कई घंटे भागती रही, यहाँ तक कि सुबह अजान की आवाज सुनाई दी। वो अपने गांव के करीब पहुंच गई, मगर गांव के दरवाजे पर कदम रखते ही इसके दिल में खौफ जागा। यही वो जगह है जहाँ मेरे बाप ने मुझे भेज दिया था। क्या लोग मुझे पनाह देंगे या दोबारा नीलाम कर देंगे? फिर भी इसने हौसला किया और एक पुरानी सहेली जीनत के घर जा पहुंची। जिन्नत ने इसे देखते ही हैरत से कहा, हिना तो जिंदा है, हमें लगा तो मर गई होगी। हिना फूट फूट कर रोने लगी। जल्दी सारा गांव जान गया कि हिना भागकर वापस आ गई है। कुछ औरतों ने इसे गले लगाया, कुछ ने कहा ये इज्जत से भागी है, ये रसवाई से। मर्दों की महफिलों में जय मुंगियां शुरू हो गई। कोई कहता कामिल दीन की बेटी ने बाप के मुंह पर तमाचा मारा है, और कोई कहता बख्तावर जैसी दौलतमंद को ठुकरा आई है, अब गांव में फितना फैलेंगे। जब कामिल दीन को खबर मिली कि इसकी बेटी वापस आ गई और तैश में पागल हो गया, शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ जीनत के घर जा पहुंचा। निकल निकल हिना, तूने मेरा सौदा खराब किया है, अब तुझे अपने हाथों से दफन करूंगा। हिना खौफजदा हो गई, मगर गांव की औरतें इकट्ठी हो गई। एक ने कहा, कामिल दीन, बेटी बेचने वाले का मुंह काला है, बेटी का नहीं। ये पहली बार था कि औरतों ने हिना के साथ खड़े होकर बाप के जुल्म की आवाज ये पहली बार था कि औरतों ने हिना के साथ खड़े होकर बाप के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की।
इसी दौरान बख्तावर के नौकर गांव में आ धमके। वो हिना को वापस लेने आए थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मर्द और औरतें दहलीज पर खड़े होकर कहने लगी, ये अब गांव की बेटी है, किसी की जायदाद नहीं। बख्तावर ने धमकी दी, मगर पहली बार गांव वालों ने दौलत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसे जलील और ख्वार होकर वापस जाना पड़ा। इस सब के बाद कामिलुद्दीन तन्हा रह गया। गांव वालों ने इससे ताल्लुक तोड़ दिया। इसकी शराब और जुआ भी छीन गया और दिन रात गलियां भटकता पागलों की तरह बड़बड़ाता, मैंने अपनी बेटी को बेचा था दौलत के लिए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ दिन बाद वो बुसीदा मकान में मुर्दा पाया गया। इसके जिस्म के पास ना कोई चिराग था, ना कोई रोने वाला। इधर हिना ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। गांव की औरतों ने इसे सहारा दिया। कुछ ने इसके लिए कपड़े सिलने का काम निकाला, कुछ ने इसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। आहिस्ता आहिस्ता हिना ने खुद को संभाला। इसने गांव की दूसरी लड़कियों को तालीम देने की तहरीक शुरू की। वो कहा करती थी, बेटियां बोझ नहीं होती, अगर हम पढ़ेंगे जिएंगे तो कोई बाप दोबारा अपनी बेटी को बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। सालों बाद जब लोग इस दास्तान को याद करते हैं तो कहते हैं कि वो लड़की है जिसे बाप ने बेच डाला, मगर इसने हिम्मत और हौसले से अपनी तकदीर बदल डाली और यूं हिना ज़ुल्मत की बेटी से उम्मीद की रोशनी बन गई। ये कहानी सिर्फ हिना की नहीं, बल्कि इन सब बेटियों की है जो बाप समाज या दौलत की हवस का शिकार होती हैं। मगर अगर औरत खड़ी हो जाए तो अंधेरों को चीर कर रोशनी पैदा कर सकती है।